पंचम अध्याय मोर चली दंड विधान विषय आम आगु आलोचना करते मोर विषय रही कौटी ना जदि ब्राह्मण हो देवता कार्य करूना तेबे सी नरक को भोग करती से आसतु विषय को आगे नवा तप्त तैल कुंडरे ताहा कुपकांति जलंता अनल प्राय दिशयिता कांति जेहु द्विज पत्नी प्रीति दूरे परिहरी पर स्त्री रमण करे किछि न विचारी पर स्त्री को हरण करिबा पर धन को नष्ट करिबा अन्यर पत्नी सहित प्रीति करिबा यह अनेक पाप निज नारी प्रति द्वेष भाव मने बही निर्दय भाव रे सेहु प्रहार करई सेही जन्म 7 वर्ष नरक जंत्रणा भोग करे सेही तही नाना दिजातना जी निज नारी को सदाबले संदेह दृष्टि देखु थाए निज नारीर सदाबले भूल को बाछु थाए सीए 7 वर्ष पर्यंत 100 वर्ष पर्यंत नरक जंत्रणा करे चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा संक्रांति नमानी कामिनी संगे काम रगे माती चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा संक्रांति एहीपरि शुभ शुभ दिन रे जेउ माने सहवास करती से पापर भागीदारी होती श्राद्ध देई दिवस रे कामिनी सुरती जेजन करई जानी अति मंद गति पितृमातृ को श्राद्ध देई आपण यदि सही दिन आपण निजर स्त्री सहित बा अन्य कोनसी नारी सहित सहवास करुचंती ताहा मध्य पाप होइथाय मलमूत्र अनहल रे जे जनत्य जंती मोहा गौरव नरके से माने पड़ती अर्थ लबे जेउ नारी निज जनी बिके कुल धर्म देश त्याग करे जे प्रत्यक्षे बंधु माने आज देखंतु नारी माने किपरि भाव रे पर पुरुष सहित सहवास करुछंती एठी कौन लिखिले सी ना मलमूत्र जदि आपण मलमूत्र को जदि आपण अग्नि रे करुछंती मलमूत्र अनल रे जेजन त्यजंती अनल कहले अग्नि अग्नि रे जदि आपण मलमूत्र को त्याग करुछंती महागौरव नरके सेमाने पड़ंती सेमाने जाई महागौरव नरकरे पड़ंती महारौरव अर्थात अनेक दुख कष्ट जो नरकर हुए से नरकरे पड़ंती अर्थ लाभ पाई जो नारी माने निजर जनी को बिकंती सेमाने मध्य नरकरे पड़ंती सेही नारी पुरुष जे महानरके पड़ी 7 संवत्सर जाके हेउथांती सढ़ी अपराध बिना जेहु प्राणी की दंडई जे जन आशा देन लोक को भंडई बासगृह रे संजोग करई अनल क्षुधा तुर ठारू घेनी जाए जे आहार जदि आपण कहार घर को निया लगे दौरान कौन सी गोटे क्षुधातुर भोक लगुवा लोकटर आपण खाद्य छड़े नौकरी जदि बिना अपराधरे आपण क्या दंड देउछंती तेबे आपण 100 वर्ष संवत्सर वर्ष जाए आपण सेई पाप कुंडरे पड़िबे जमपुरे बहु दंड भोग से करई तामस नरक मध्यरे शेषे प्रवेशई अग्निताप पाई जेबे शीतल खोजोई छाया वृक्ष तल को ताहाकु जामती नेई तामस नरक जेतेबेले तामस कहले खराब अति खराब तामस नरकरे जेतेबेले नेई आपनकु ए पापी शरीर को प्रवेश कराइबे सेतेबेले से अग्निर ताप पाइबो अग्निर ताप को शीतल करिया पई ए पाप शरीर को जमौत माने वृक्षर छाई तल को नहीं जाती छाया पाई तामूल रे किछि क्षण बसे खड़ग सम चिन्ह पत्र ताऊ परे खसे छिड़ी जाए अंग तार बहई रुधिर आकुल हईण सेहु करई चित्कार केते कष्ट आज्ञा देखंतु जेतेबेले अग्निर ताप पाउथिबो से शरीर ताकू नहीं शीतल छाया पे टिके वृक्ष मूल रे जमौत मान रखिदेबे सही समय रे से वृक्ष रु जो पत्र पड़िबो से पत्र सब खंडा भलिया होई थाए से पत्र पड़िया मात्रे अंग संगे संगे काटी ही जीवो अंग हानि ही जीवो एवं से अंगरु अनेक रक्त बाहरिबो आकुल हईन सेहु करई चित्कार
ତାହା ଜାଣି ଦୂତେ ତାକୁ ଛଳାଇ କହନ୍ତି ଅଳ୍ପ କାଳ ରୁହ ଦେହ ହୋଇଯିବ ଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକୁଳ ହୋଇ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାକୁ ଛଳନାରେ ପରିହାସରେ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରହ 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 ଟିକେ ରହ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତୋର ଶରୀର। ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଯେବେ ପାଣି ସେହି ମାଗେ, ତପ୍ତ ତୈଳ ଆଣି ନଦୀ ଅନ୍ତି ଦୂତ ବେଗେ। ଆହେ ଖଗପତି ଏହି ପରି ପାପୀ ମାନେ, ଯୁଗାନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ଯାଏ ଭୋଗନ୍ତି କଷଣ। ପ୍ରଳୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ସେ ମାଗୁଥିବ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ସେ ପାଣି ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତପ୍ତ ତୈଳକୁ ଆଣି ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତି ତା ମୁହଁରେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ବିନାଶ ଗଲେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଉବାଚ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଯେବେ ଭୋଗ ହୋଇ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କରଟି ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ହୁଅଇ ଯେ କାଳେ, ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ ସିନା ସେହି ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ହେଲେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଏତେ କାଳ ପରିଜନ୍ତେ ପାପୀ ମାନେ ନରକେ, ପଡ଼ି ସଢୁଥିବେ ସିନା ଅତିରେକ ଦୁଃଖେ। ସେ କଥା ବୁଝାଇ ମୋତେ କହ ଦଇ ତାରି, ତୁମ୍ଭର କିଙ୍କର କରେ ଚରଣେ ଗୁହାରି। ଗରୁଡ଼ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟଟିଏ ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟ 100 ବର୍ଷର ହେଉଛି, ଏତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପୀମାନେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ଶେଷେ ରଜନୀ ହୁଅଇ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ସରିବ ସେତେବେଳେ ରାତି ହବ, ଶୟନ କରନ୍ତି ବିଧି ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ବଳେ। ସେ ସମୟେ ହୁଅଇ ଖଣ୍ଡ ଯେ ପ୍ରଳୟ, ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଥୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦିବସ ଦିନ ସରିଯାଉଛି, ରଜନୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ସେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମା ଉଠିକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଥୟ କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ନୀତି ପ୍ରତି କର ଇସେ ସୃଷ୍ଟି, 7 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ପରମେଷ୍ଠି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ, ପ୍ରଳୟ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜେ ପୁଣି ଦମ୍ଭେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ହେଉଥାଏ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଳୟକୁ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ନୂଆ ଯମ ସେ କାଳରେ ହୁଅଇ ସୃଜନ, ତା ଦେଶ ଜନମନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀ। ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅବସରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୁଏ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ବାସନା ଯେଉଁ ପରି ଥାଏ, ସେହିପରି ଜନ୍ମ ପୃଥୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହୁଏ। ନୂଆ ଯମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ନାନାଦି ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବର କର୍ମ ଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଭ୍ରମ ଇସେ ଜୀବ, ଶେଷେ ମିଳେଛ ଜନି ଲଭେ ନବ ହିମ ଭାବ। କୁଷ୍ଠାଦି ରୋଗ ମାନ ଲଭଇ ଦେହରେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଶ୍ୱାସ ପାଶ ବାତ ପିତାଦି ରୋଗରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁସରଣ ନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପାପୀ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଦେଇ ଆସିକି ମିଳେଚ୍ଛ ଜନିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ। ତାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେବ, ତାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେବ, ତାକୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ ପିତ୍ତ ରୋଗ ତାକୁ ହେବ। ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ପୂର୍ବ ପାପ ହେତୁ ସେହି, ଅନ୍ଧ ଚଟା ଲିଙ୍ଗ ଡାବା ବଧିର ହୁଅଇ। ନାନା
ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଲ ଭଇ ଜନମ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ଶୁଣିଲେ ପୁରାଣ। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶେଷରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରେ ଯେ ଜନ ବିଧିରେ। ଜଳ ତିଳେ ତରପଣ ପିତୃଙ୍କୁ କରଇ ଗୟାଦି ତୀର୍ଥ ଗମନ ଯେ ଜନ କରଇ। ସେ ନିଚ ଜନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅନ୍ଧ ହବ, ଛୋଟା ହବ, ପଙ୍ଗୁ ହବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହବ ନା ଭାଦ୍ର ମାସ ଶେଷ ହେଉଥିବ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ, ନିଜେ ଶୁଣିବ, ଦେବତା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତିଳତର୍ପଣ କରିବ, ଗୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବ। ପିତୃ ଋଷି ଦେବ ଗଣ କରଇ ସନ୍ତୋଷ ସେହି ଜନର କଳମସ ହୁଅ ବିନାଶ। ପିତୃ ଋଷି ଦେବଗଣକୁ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଇ ତାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ଧନ ମିଳଇ ପାର। ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହବ, ତାହାକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ଧନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବତା ପିତୃ ଋଷି ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ମହାସୁଖେ ବିଳସଇ ଦେବତା ସଦୃଶ ଅନ୍ତେ ସେହି ଜନ ହେଳେ କରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲ ତ ବୈନତେୟ ଥୟ କରି ମନ। ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପଚାର କହିବି ତୁମ୍ଭର ମନରୁ ସର୍ବ ସଂଶୟ ଦହିବି। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ଦାସ ଗୀତ ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ଏ ପୁରାଣର ରସ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ଏ ଗରୁଡ଼ ଯାହା ତମେ ପଚାରିଲ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ତମର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିପାର, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ କିଛି କଥା ତମକୁ କହିବି। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷାଉପାଖ୍ୟାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷାୟୋପାଖ୍ୟାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟ। ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଆହାପରେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପାପ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ଉତ୍ପତ୍ତି, କେଉଁ ପାପରୁ କେଉଁ ରୋଗ ଆମକୁ ହେଇଥାଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଜୀବନରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ ପାପ କଲେ, କ'ଣ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯାହା ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକର ସୁବିଧା ଅଛି, ମୋବାଇଲର ସୁବିଧା ଅଛି, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଆଉ ପାପ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।